ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു ആ പ്രോബ്ലം അല്ലേ? Yes, sir. Okay. So in this, obtain the voltage drop across all resistor of the circuit shown below using nodal analysis. That means first we will start with the first step itself. We can mark this one as node 1. Just I am roughing the other picture. Okay, this is node 1, this is 2, 3. Okay, like the same way we can mark node 1 is N1 and node 2, this one N2, and node 3 is this one N3. So there are 3 nodes and one more common node. So we don't require to calculate KCL or apply KCL for this equation. So we have 3 node and we can mark voltage also. Voltage of node 1 is V1, voltage of node 2 is V2, voltage of node 3 is V3. So now we have marked 3 voltages in all 3 nodes, and now we will analyze node 1. At node 1, what happens? So node 1, we can see that there is one current source. So I can mark this current source as, I'm marking it as I1, and this is I2, and this is I3. ഓക്കെ, ഇവിടെ കറണ്ട് സോഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രത്യേകതയുള്ളത്? വാട്ട് ഇസ് എ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹിയർ? We cannot assume all currents are leaving away from the node, because എന്താണ് അതിന്റെ റീസൺ? എന്താ? വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ്? Current source 1 ampere current. So there is entering the node. There is actually entering the node. So we can write sum of current. So I am writing current leaving is equal to current entering. So in this case, I can write like, what is current leaving the junction? I can say it is I2, and the second current which is leaving away from the junction node is I3. So I2 plus I3 is equal to I1. So I1 is actually entering the node. So how to write formula for I2? എങ്ങനെയാണ് I2ന്റെ ഫോർമുല എഴുതുക? So I2 is actually flowing towards 5 ohm resistance. Okay, so what is the potential difference across 5 ohm resistor? 5 ohm resistorന്റെ potential difference എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ പറയാ? V1 minus V2 by 5. Okay, correct ആണ്. ഡൗട്ട് ഒന്നും അടിക്കണ്ട. V1 minus V2 divided by 5. Okay, then we can write expression for I3. So what is the expression for I3? V1 minus V3 by 1. V1 minus V3 divided by 1. എടാ, ഇത്ര അറിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? ലാസ്റ്റത്തെ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. I1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ് അല്ലെ? ടുവേഴ്സ് ദ ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ നൗ വി ഹാവ് ടു സിംപ്ലിഫൈ ദിസ് അല്ലെ? സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ വരിക? V1 divided by 5 plus, I can say V1 divided by 1 എന്നുള്ളത് ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതുന്നു, V1 minus V2 divided by 5 minus V3 equal to 1. So now I can cross multiply everything, so that the denominator is 5. So I can say write like 6V1, correct അല്ലേ? 6V1 minus 5V1 plus V1, that is 6V1 minus 5, sorry, directly you can write V2 minus എന്താ എഴുതേണ്ടത്? 5V3 is equal to how much? 5. Okay, let me try whether I can
delete this one. So that is the formula. Okay, 6v1 minus v2 minus 5v3 is equal to 5. Okay, sorry, 1 minute. So that is the expression for node 1. Now so that is the expression for node 1. Now let me ഇതെല്ലാവരും എഴുതിയതല്ലേ? ഇത്ര എഴുതിയതല്ലേ? Yes, Yes. sir. Okay, now let me try for node 2. So at node 2, so which is node 2? So this is actually node 2. So what is the voltage at that point? V2. What was the voltage here? V1. What was the voltage here? V3. Now at node 2, what happens? If you see here you can assume that all currents are leaving away from the node. Correct? Like, because look at the direction of current, 2 ampere current, or look at the direction of current flow in that 2 ampere current source. It is away from the junction or away from the node. അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. സോ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് at node 2 all currents are away from the node because we have actually 2 resistors there. Definitely we can assume that it is away from the node. Then we have current source there. Now you look at the direction of current in that current source. It is actually away from the node. The direction or this arrow mark shows that the current is flowing away from the node 2. So I can write expression like this. I1, so I am marking, sorry, I4, I am marking this as I4, this is I5, and this current source is I6 actually. So I can write I4 plus I5 plus I6 is equal to 0. Correct അല്ലേ? Yes. ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്? Yes, sir. Now what is I4? V2 minus V1 V1. അത് ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞോ, അത് by 5. by 5. Okay, plus what is I5? V2 minus 0 Correct ആണ്. 4. V2 minus 0 divided by 4. 4 plus 2 2 ampere. Okay, no need to write a there, it will confuse you, so delete that one. 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ? നമുക്ക് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ, യൂണിറ്റ് ആവശ്യമില്ല. Okay, equal to 0. Now how to simplify this? Cross multiply. Cross multiply ചെയ്താൽ മതി. Actually V2 divided by 5 minus V1 divided by 5. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇടയിൽ നെറ്റ് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു പോയാൽ ഞാൻ അറിയില്ല, ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ലൈവ് ഉണ്ട്, ഞാനും നെറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ? ഓക്കെ. അപ്പം സോ ദിസ് ഇസ് എക്സ്പ്രഷൻ. സോ അഗൈൻ വി ക്യാൻ സിംപ്ലിഫൈ ദിസ്. എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്? 4v2 by 20. ബൈ 20. ഓക്കെ, 20 ഞാൻ കോമൺ ആക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ്. 4 minus 4v1 plus 5v2 plus റാം
40. 40. 40 equal to Divided by 20. divided by 20 equal to 0. 20 equal to 0. അപ്പം ഡിവൈഡ് ബൈ 20 നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇപ്പുറത്തെ -20. അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര വരും? So -4v1 plus 9v2 equal to -40. ഓക്കെ, ആ ഓർഡറിൽ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതാം. ഓക്കെ, -4v1 പ്ലസ് 9v2. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് നോഡിനാണോ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അവിടെ എപ്പോഴും പ്ലസ് സൈൻ ആയിരിക്കും, ബാക്കിയെല്ലാം മൈനസ് സൈൻ ആണ് വരിക. ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് എന്ത് എഴുതണം? പ്ലസ് എന്ത് നമ്മൾ എഴുതണം? 0 v3. v3. അവിടെ ഒരു ടേമും കൂടി ഉണ്ട് v3 ഉണ്ട് അല്ലേ? v3 ഈക്വൽ ടു -40. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ നോഡിന്റെ റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഈക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഫസ്റ്റ് ഫോർമുല അല്ലേ? സെക്കൻഡ് ഫോർമുല ഇതല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയത്? ഇതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ആ v3യുടെ ടേം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അല്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണ്. നൗ അറ്റ് നോഡ് 3 ഇവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വന്നത്? Node 3 is this one. Here it is V3. Here it is actually V2. Here it is actually V1. So now, if you look at this one, I can say that current is away from the node. And two other current source whose direction is towards the node. Okay. So what I have to write is sum of current. If I mark this one as I7 and this is I8, this is I9, the sum of current entering the junction is actually sum of this current source, that is 2 ampere plus 2 ampere. And sum of current leaving the junction, there is only one current which is leaving away from the junction, that is I7, which is the current through 1 ohm resistance. Alle? Yes. Okay, so sum of current leaving is actually V3 minus, or I can write it as I7 is equal to 2 plus 2. Okay, I8 plus I9. I9. Okay, so it is, what is I7 actually? V3 minus V1 by 1. V3 minus V1 divided by 1 is equal to 2 plus 2. 2 plus 2. So I can write final equation like this: minus V1 plus 0 V2 plus V3 is equal to എത്രയാ? 4. കറക്റ്റ് അല്ലേ? Yes. കിട്ടിയിട്ടില്ല എല്ലായിരിക്കും? Plus 0 V2 plus V3 is equal to 4. ഇനി അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് മർസൂഖ് ഉണ്ടോ? എന്റെ കാൽക്കുലേറ്റർ എവിടെ? സാറുണ്ട്. മർസൂഖ്, നീ ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരുമോ? ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം. നീ എടുത്തോ, മെട്രിക്സ് എടുത്തോ? അതിൽ 3 ഇത് ഉള്ള ടേമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ A1 B1 C1 ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് A1? 6. B1 is -1. C1 is -5. Okay. D1 is 5. Okay. എഴുതിയാ? 5 അല്ലേ? 5. D1 5. Okay, Now next one is A2 -4. സാർ ഒറ്റ മിനിറ്റ്. സാറ് പോയി പറഞ്ഞുതരുമോ?
ഏതാ 37 കിട്ടുന്നത്. എന്താ 37 കിട്ടിയത്? ഇല്ല, കറക്റ്റ് V1 അല്ല. സാർ ഒന്നുകൂടി 6 A1 6, B2 A1 വേണ്ടേ നിനക്ക്? A1 A1 6, B1 B1 -1, ആ C1 -5, ആ B1 is actually 5, ആ then A2 is -4, ആ B2 is 9, ആ C2 is 0, ആ D2 is -40, ആ A3 is -1, ആ B3 is 0, ആ C3 is 1, ആ D3 is 4. ആ ആൻസർ പറ. എടാ ഓക്കെ, സോറി, ഞാൻ നേരത്തെ 37 ഓക്കെ, സോറി, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നോക്കി മാറി. B1 is equal to 37 35, B2 is equal to 12 12, okay, V3 is equal to 41. okay. എല്ലാവർക്കും ഈ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ? ഇനി എന്താ ഇത് ഡൗട്ട്? ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേനു മറ്റേ V3 നോഡ് 3 കുറച്ചൊരു തന്നിട്ടില്ലേനു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ? ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം, ഞാൻ ശരിക്കും ആക്ച്വലി 6th 5th മോഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ മോഡ്യൂളിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തരാം, എന്നിട്ട് ഈ അവർ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത അവർ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഏത് പ്രോബ്ലമാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ മെഷ് അനാലിസിസിലെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് അല്ലേ? ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മെഷ് അനാലിസിസിൽ? ഇല്ല. ഇതാ ഇതിപ്പോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തെന്താ? ഇത് മെഷ് അനാലിസിസ് ആണ് കേട്ടോ, നോഡൽ അനാലിസിസ് അല്ല, മെഷ് അനാലിസിസ്. ഇത് ഡയഗ്രാം വരച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട? മെഷ് അനാലിസിസ് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് യു ഐഡന്റിഫൈ ലൂപ്സ്, draw the current I1, I2, I3. ഓൾറെഡി അത് അവിടെ ഉണ്ട്. Then what is the next? KVL apply ചെയ്യാം. Okay. KVL equation of the each mesh. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ആരോടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ, ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ പറയുക, പ്രോബ്ലംസ് മെത്തേഡ് സെയിം ആയിരിക്കും കേട്ടോ. മെഷ് അനാലിസിസും നോഡൽ അനാലിസിസും ആണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക. പക്ഷെ എങ്ങനെയാ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അവർ തരുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ മാറ്റമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ചെയ്യിച്ച അതേ പ്രോബ്ലമാണ് ഞാൻ പറയുന്നു, മെജോറിറ്റി അതാണ് ചോദിക്കുക. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും പുറമേ നിന്ന് വേറൊരു ടൈപ്പിലുള്ള ഡയഗ്രാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം. ഇതേ ചോദ്യം ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം, ഒരു മിനിറ്റ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ എല്ലാ കൊല്ലവും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ ഒരു ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് വാല്യൂസ് അവർ മാറ്റും, ആൻസർ സെയിം ആണെന്നില്ല, ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ മാറ്റിത്തരും. അപ്പം ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ?
ഇത് 10 മാർക്കിന് ചോദിക്കും. ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം നേരത്തെ ചെയ്ത ഇതേപോലത്തെ പ്രോബ്ലം 6 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഇതേ ഫോർമാറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വാല്യൂസ് എല്ലാം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ആ മെത്തേഡ് കറക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക വേണ്ടത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം. നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. നോക്കാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, വരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, അർജുൻ. യെസ് സർ. നീ മെഷ് 1 പറ, എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ വരിക? -5 -5 പ്ലസ് പ്ലസ് 5i1 5i1 പ്ലസ് പ്ലസ് 1 into i1 minus i2 equal to 0. ഓക്കെ, ആ കണ്ടീഷൻ ഒരിക്കലും എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത്. വിച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ? i1 ഈസ് greater than assume that അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം കേട്ടോ. assume that i1 is greater than i2 and i1 is greater than i3. ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അത് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ സാർ. അടുത്ത് ആരാ പറയാ? രണ്ടാമത്തത് രാകേഷ്. മെഷ് 2. സാർ മെഷ് 2 എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മെഷ് 2 പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അത് ഇടാം. Okay, this is positive, this end is positive, this end is negative, this end is positive because current entering the resistor through that end. So this is positive. When current leaves the resistor, that particular end is actually negative. So this is positive, this is negative, this is positive, this is negative. Now what is the expression? hello, para 1 into assumption എന്തായിരുന്നു? i2 minus okay, i2 minus i1 plus 2 into സാറേ ഫസ്റ്റത്തെ സാറേ i3 അല്ലേ വരാ? i2 minus i3 അല്ലേ? അല്ലല്ലോ, i1 i2 അല്ലേ? ഇതല്ലേ ഇവിടെ വരുന്ന കറണ്ട് i1 അല്ലേ? താഴെ നിന്നുള്ള കറണ്ട് എങ്ങനെയാ പാസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനെയല്ലേ പാസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടത്തേക്കല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ സർ. 2 into i2 minus i2 മൈനസ് എടുക്കണോ? ആ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ i2 മാത്രമല്ലേ പോകുന്നുള്ളൂ. ഈ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ വേറെ ഏത് കറണ്ടാ പോകുന്നത്? ഇല്ല. അപ്പൊ i2 മാത്രം മതി. അതെ ഓക്കെ സർ. i2 മാത്രം മതി. പ്ലസ് 2 into
ആ I2 minus I3. ആ കറക്റ്റായി. I2 മൈനസ് I3. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും എഴുതി എടുക്കുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു ഇതിനനുസരിച്ച്. I3. ഓക്കെ, ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് മെഷിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക? ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക? Six I1 minus I2 equal to 5. 6I1 minus I2 is equal to 5. 5 സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെ കിട്ടുക? minus I1 plus 5I2 മൈനസ് I1 പ്ലസ് 5I2 minus 2I3 മൈനസ് 2I3 equal to 0. ഈക്വൽ ടു 0. Equal to 0. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. ഇനി ആരാ പറഞ്ഞുതരുക? പറയാ ഉള്ളത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാ? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആക്കി പറയാം. എന്താണ് മെഷ് 3? Assume I3 greater than I2 and I3 greater than I1. എന്നിട്ട് -10 പറയുന്ന ആരാ? നവീദ്. പറയുന്ന ആരാ? നവീദ് നിന്റെ റേഞ്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആയാ? നല്ല സ്പീഡ്, നല്ല ക്ലിയർ ഉണ്ട്. Assume I3 greater than I2 and I3 greater than I1. ഓക്കെ. Then equation -10 -10 plus പ്ലസ് 2 into 2 into I3 minus I2 I3 minus I2 plus 3I3 plus 3I3 equal to 0. ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് വരിക നവീത്? ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താല് 5 അല്ല -2 0I1 minus 2I2 ഓക്കെ, സോറി, മൈനസ് ഓക്കെ minus 2I2 2I2 plus 5I3 equal to 0. plus 5I3 equal to 0. Equal to 10 ആണ് തോന്നുന്നു. Equal to 10. ഈക്വൽ ടു 10. ഇനി ഇതാരാ എനിക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് ആൻസർ പറഞ്ഞു തരിക? ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ I3യുടെ ടേം നമ്മൾ എഴുതി, അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകില്ല. I1 1.25. ഇതാണ് ഓ. ആൻസർ. ആരാ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉള്ള? വേറെ ആരാ? മർസൂഖ് അല്ലാതെ വേറെ ആരാ ഉള്ള ഇപ്പൊ കയ്യില്? സാറ് കിട്ടി. ആരാ? ഇതാരാ? അലൻ. അലൻ. അലൻ പറ. സാർ I1 1.03, I2 1.19 ആണ്. 198 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, I3 2.47. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. ഈ I1 I1 I2 മാത്രമേ വരുന്നുണ്ട്. I3 0 കൊടുത്താൽ പോരെ? അതെ, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ A1 എന്ന് പറയുന്നത് 6 വരും അല്ലേ? B1 എന്ന് പറയുന്നത് -1 വരും. C1 എന്ന് പറയുന്നത് 0. D1 എന്ന് പറയുന്നത് 5.
ആ അല്ലേ? അതെ. അതുപോലെ തന്നെ A2 എന്ന് പറയുന്നത് -1, B2 is 5, C2 is -2, D2 is 0. അതുപോലെ തന്നെ A3 is 0, D3 is -2, C3 is 5 and D3 is 10. കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയ? ആകട്ടെ. യെസ് സാർ. നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, സോ അത്രയാണ് നമുക്ക് മോഡ്യൂൾ 2 പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, മോഡ്യൂൾ 2 ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നിങ്ങളോട് സാധാരണ തിയറി എല്ലാം ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. എന്താ ചോദിക്കുക? ആകെ തിയറി ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഷ് അനാലിസിസിന് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, നോഡൽ അനാലിസിസിന് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, ബേസിക് ടെർമിനോളജി എന്താണ്, സ്റ്റേറ്റ്, ഓംസ് ലോ, കിർച്ചോഫ് ലോ, അത്രേ ചോദിക്കും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഏതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നോഡൽ അനാലിസിസിനും മെഷ് അനാലിസിസിനും ചെയ്യാൻ. ഇതിൽ എന്തായാലും നോഡൽ അനാലിസിസ് ഉണ്ടാവും, എന്തായാലും ഒരു മെഷ് അനാലിസിസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. കൂടാതെ ചെറിയൊരു, അതായത് 10 മാർക്കിനായിരിക്കും. കൂടാതെ ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക, ഇതേ തന്നെ നോഡൽ അനാലിസിസ് ചെറിയ 1-2 നോഡുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 1-2 മെഷുള്ള ചെറിയ ഡയഗ്രത്തിന് വരും. അതേപോലെ 3 മെഷും 3 നോഡുള്ള ഡയഗ്രത്തിന് 10 മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം 2 മെത്തേഡ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ തന്നെ 3 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ അതിലൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇത് ചോയ്സ് ആയിരിക്കും. ഒന്നെങ്കിൽ നോഡിൽ 10 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷിൽ 10 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനോ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോയ്സ് ആയിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക. അത് കൂടാതെ എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമ്പൽസറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ 2 മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? യെസ് സർ. ഓക്കെ, ഞാനൊന്ന് അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ക്ലാസ് ഞാൻ തന്നെയാണ് എടുക്കുക. വിനീത് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ തന്നെയാണ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, അഭിനന്ദ് കെ, അഭിനന്ദ് NP, ആദർശ് ബ്രാഹ്മൺ, ആകാശ് സി ദിലീപ്, അലൻ KA, അമർനാഥ് ആബ്സെന്റ് ആണോ? അമർനാഥ് ആബ്സെന്റ്. ഓക്കെ, ആനന്ദ് VV, അർജുൻ, പ്രസന്റ് സാർ. അനുരാഗ് ആബ്സെന്റ്. ഓക്കെ, ഹൃതി കൃഷ്ണ, കാളിദാസ്, മുഹമ്മദ് നവീദ്, മുഹമ്മദ് മർസൂഖ്, മുഹമ്മദ് ഷെറിൻ, മുഹമ്മദ് സെയിൻ പ്രസന്റ്. ഓക്കെ, നിഹാൽ അബ്ദുൽ നസീർ, രാകേഷ്, ഉണ്ട്, ആൻസർ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. സാരംഗ്, സായൂജ്, വിഷ്ണു K, പ്രസന്റ് സാർ. വിഷ്ണു സന്തോഷ്, ഇല്ല. കറക്റ്റാണ്.